丸一日休んだらもうすっかり治ったみたいだよ。キリトのおかげだ。肩を貸して村まで連れて帰ってくれたんだからさ。俺だけじゃないさ。セルカの新生術がなかったらあのままユージは息を吹き返さなかったかもしれない。二人には感謝しないとね。どうかしたのかいキリト。Wir können selber Entscheidungen treffen. Das ist mal was Neues. Willkommen zurück vor unserer neuen Episode von Sword Art Online Realization Lycoris. セルカがお前に新生術を使った時、誰かの声を聞いたか？いや、僕はもう全く意識がなかったから。キリトは何か聞いたのかいOkay. 極限状態における記憶の混乱。そう説明することができるだろう。しかし問題は、あの場で俺にも同じような記憶の混乱が発生したということだ。たとえそれらが俺とユージオに同時に起きた同種の原子だとしても、あの場に現れた4人目の存在、キリト、ユージオ、セントラルカセドラルのてっぺんで待っている。俺はセントラルカセドラルなんて言葉を初めて聞いた。つまりあの現象だけは幻なんかでは。なあユージオ、覚えているか？あの洞窟でお前がゴブリンに切られた時のこと。お前妙なこと言ったよな。俺がユージオとアリスとずっと昔から友達だったみたいな。覚えているよ。そんなわけはないんだけど、なんだかあの時はすごくはっきりそう思えたんだ。僕とキリトとアリスはこの村で生まれて一緒に育って、アリスが連れて行かれたあの日も一緒にいたような。そうか。いや、気のせいだ。忘れてくれ。さて、仕事に戻ろう。よし、これで午前中の仕事は終わりかな。いつもより早く終わったんじゃないか？うん、なんだか急に竜骨の斧が軽くなったみたいで不思議だよね。それはきっと俺たちがゴブリンの集団を撃退したからだろう。その証拠に俺のオブジェクトコントロール権限は以前よりも上がっていた。セルカも妙に新生術が成功すると言っていたし、俺たち全員がレベルアップしたということなんだろう。きっと今なら。おいキリト、持てるのかいその剣が。ああ、軽くなったのは竜骨の斧だけじゃないらしいぜ。やはりこの世界にはソードスキルが存在する。理由こそわからないが、これは強みになる。キリト、今のはもしかして。ああ、多分そうだと思う。前に獣退治をした時もキリト、君は剣を難なく扱えていた。もしかしたら記憶をなくす前のキリトの天職はきっと英士、いや大きな町の衛兵だったのかもしれないね。正式な剣術は衛兵隊でしか教えてくれないんだ。ユージオ、キリト、君の剣術の流派は何？その名前も思い出せないかい？いや、覚えている。俺の剣はアインクラッド流だよ。
アインクラッド流。不思議な名前だね。聞いたことはないけど、もしかしたらそれが君の先生か。それとも暮らしていた町の名前なのかもね。キリト、僕に君のアインクラッド流剣術を教えてくれないか。もちろん僕は衛兵でも村の衛士でもないから、何かの規則に違反するかもしれないけど。衛兵じゃない人間は剣術の修行をしちゃダメだなんていう項目が禁忌目録にあるのか。そういう項目はないけど、でも複数の天職を同時に兼務することは禁じられている。だから僕が剣の修行をしたら、自分の天職をおろそかにすることになるのかもしれない。そうか、やっぱりそうだ。この世界の人間、つまりこの世界を作った人たちが大量に生み出した。いや、彼らは現実世界の人間たちと違い、自らの意識に書き込まれた上位規則には絶対に逆らえないんだ。最高支配者である氷協会が発布した禁忌目録、その下部で具体的な統治を行うノーランガルス帝国の帝国基本法、そしてルーリットに伝わる村の掟も。だから友情はアリスを探したいという渇望を殺し、巨人の大杉に向かいひたすら斧を振るってきた。だが今、彼は初めて運命を自分の意志で切り開こうとしている。頑張れ勇者、諦めるな。自分を縛る者に負けるな。レベリオン。僕は強くなりたいんだ。もう二度と同じ間違いを繰り返さないために、なくしたものを取り戻すために。キリト、僕に剣を教えてくれ。分かった、教えるよ。俺の知る限りの技を。でも修行は辛いぞ。望むところだよ。本当にそれが僕のずっと望み続けてきたものなんだ。今分かったよ。僕はずっと君を待っていたんだ。キリト、この森で6年間君がやってきてくれるのをずっと待ってた。ああ、俺もきっとお前に会うためにこの森で目覚めたんだ勇者。Tja, wer weiß, wer weiß. Tja, Tod dem Baum. Aber eigentlich hätten noch jemand schreien müssen: Baum fällt! Aber ey, war sowieso keiner in der Nähe. Und falls doch, dann jetzt garantiert nicht mehr. Der Giga sieht das endlich gefällt. Ich bin gespannt, ob uns jetzt noch eine Szene erwartet, die wir im Anime ja erst ein bisschen verspätet mitbekommen haben. Gasfood Zuberge. Was sind das für Namen, ey?
Der Vater von Alice und Selka, also wieder Vorsteher von Rulin, was seine Pflichten sagen, bla bla, ja. Wieder neue Ladescreen, dauert wieder gleich lang wie der andere. Oh Mann, ja, also die Ladescreens, gut, ich meine, ja, es ist ja eigentlich Open World und so, aber trotzdem, das dauert, ich meine, vor allem für PC, wenn es auf Konsolen wäre, könnte man es vielleicht irgendwo durch noch verstehen, aber hier auf dem PC ist es trotzdem so elendig lange dauert. Das ist nicht mehr feierlich. 本当に行くのね、ユージを。セルカ、友情が自分で選んだことだ。村の掟に従い、ギガスシダーを倒して天職を果たした友情は、自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そして友情は村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージをキリト。はい、さようならガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわ。けどどうか気をつけてね。ありがとう。キリトも。ユージを少しセルカと話していいか？もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。いってらっしゃい。それで一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ。それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ。ユージオは姉様を忘れてなかったことをね。そっか。私ね、別に姉様の真似してあの洞窟に行ったわけじゃないの。闇の国の土に触れるなんてこと私にできっこないのは分かってた。でも少しだけでも姉様の近くに行きたかったの。そしてこれ以上は進めないってところまで行って、そこで私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子なら途中で引き返してしまうような道を最後まで進んで、洞窟の奥でゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。言い返せるか。君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。ありがとう、キリト。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。わかった。さようなら、キリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出して、この村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。
ね Ja, guter Vorschlag. あ Kapitel 1, 2. Hoffnung. Die Abreise. Schön. Von Sidequest habe ich bisher noch nicht viel gesehen. Asta Gigasida. Ah. Ja, ja, jetzt. Ja, hier wird es auch so beiläufig erwähnt. Übrigens, du hast einen Ass mitbekommen. Da wird später doch noch interessant werden. So, nehmen wir unterwegs noch Sake an ins Dienstquest an. Dienstquest, oder eher Sidequest. Was während des Schwimmens nimmt eine Ausdaueranzeige ab. Fällt sie auf 0, wirst langsam deine LP sinken. Ja, ganz toll. Gehen wir angeln. Lästiger Beifang, ja, dann Angellevel. Dann kommen hier Fische. Dann wäre schon auch dann Angellevel. Ja, was bringt das Angellevel eigentlich? Okay. Kämpfen für einen Wunsch. Oh. Jetzt sehe ich aber Quests. Alter Schwede. なんだい Von Ymir. Ymir. Aus Attack on Titan oder was? So, erstmal ganz kurz speichern. Mille Grazie. So, dann wollen wir doch mal ein paar Quests annehmen, wa? Geh nach Zakaria. Ich frage mich halt natürlich auch, ob wir hier im Spiel ein bisschen mehr erleben als auch im Anime, weil im Anime war es halt so, ja, Holit, Gigasidas und so, war abgeschlossen, ja, wir gehen mal, Yuji hat eine neue Berufung gewählt und zack waren wir halt auch schon, ja, kann man so sagen, eigentlich schon in der Hauptstadt. Jo, was gibt's? 了解だ よろしくはあいや Verletzt wird. Okay. Krebs jagen. Quest starten. Naja, wir haben die Minimap. Jetzt ist bloß die Frage, muss ich also die Quests noch speziell auswählen oder wie sieht das aus? Systemstufe 7 habe ich jetzt, aber eben immer nichts anzeigen. Wir können switchen auf Yushu, aber bei ihm ist auch noch nichts los. Oder muss er vielleicht mittlerweile auch schon mal, warte mal ganz kurz, Skills. Ah, Yushu. Willkommen bei den Skills. Ah, das ist natürlich auch cool. Das gleiche Skills für beide erlernen. Das macht natürlich wesentlich einfacher. So, Skillpunkte 2 neue. Die Frage ist, gehe ich da? Tödlicher Schlag Level 2. Und nachher kann ich theoretisch den erlernen. Freudiger Geist als passiver Skill wäre schon schlecht. Vertikalsense. Das nehmen einfach höhere Stufen und nicht wirklich neue Skills, sag ich jetzt mal. Ich schätze mal, Starburst Stream ist nicht dabei, wa? Wäre es einfach gewesen. So. Stufe 2 mit weiteren Skills. Sehr gut. Ne, warte mal, ich wollte eigentlich hier hin, wa? Ja, stimmt schon. Andere Quests hier. Kann ich jetzt den irgendwie... Warte mal, wo bin ich jetzt gerade? Prüfen des Schildkriegers. Ne, das ist weiter oben. Ah, der hat man so da... Ne, hä? Der kämpft für einen Wunsch, also die Hauptquest. Alter, Level 5. Ist ja auch schon ein bisschen drüber, war. Was Henker ist der scheiß Krebs? Moment. Soll vielleicht auch die
richtige Ding anwählen. So, warte mal. Also, das sind nicht abgeschlossen, da ist klar. Hä, wieso kann ich jetzt hier nicht... Warte mal, jetzt keine Quest, sondern... Ah, hier. Okay, aber eine Straße im Lodengebirge. Ich will erstmal jemand anzeigen, wo das Lodengebirge überhaupt schon da ist. Weil ich habe ja nicht wirklich hier... eine Karte zwar schon, aber... Ja, ist das kompliziert gemacht hier. Ja gut, Lodengebirge bin ich eigentlich schon, war von dem her. Okay, ja, wir haben die Schnellreise, die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das wären weitere Quests da. Besiege Schlitzerkrebs. Die Festlegen geht ja gar nicht, wa? Ah doch, hä? Jetzt festgelegt oder wie, oder was? Ah, jetzt sehe ich's. Oh Gott, ey, okay. Und das System muss man sich echt erstmal gewöhnen. So, dann wo ist jetzt der scheiß Krebs? Beziehungsweise sehe ich nie drauf überhaupt. Also man sehe ja schon was, da mit 400 Metern und so, aber das ist was anderes, wa? Ich könnte ja die aktuelle Quest einfach deaktivieren, dann wäre es vielleicht einfacher. Oh Gott. Moment. Ungewohnt. So, jetzt aber. Das Monster, ein Wucherpilz. Viel zu schwach für uns, ganz ehrlich. Nö. Nicht an Level 1 Hoppelhasen, so jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Scheiße. Also das Quest-System ist hier noch ein bisschen creepy, vor allem weil ich jetzt eigentlich dachte, da ist oben ja irgendwie, zumindest oben links markiert, da wird es vielleicht angezeigt werden. Ich glaube, wir haben ja schon eine Schildprüfung, wa? Okay, Freunde, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Oder generell eine Prüfung, kein Plan. Bis nächstes Mal zurück bei Sword Art Online LSH Licorice. Bye bye.